ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। न्याय एवं धर्मर देवता जे कि आमर कर्म को भी कंट्रोल करती एवं आमर शुभ कर्मर शुभ फल एवं कुकर्मर दंड मध्य प्रदान करती से होउछन्ति ग्रहराज शनिदेव। शनिदेव होउछन्ति आमर कर्मफल दाता। शनिदेव जेतेबेले वक्री होती आमको कठिन रु कठिन परिश्रम करने को पड़ी था। आमर चेष्टा बा एफर्ट्स को बढ़ाइबा को पड़ी था। गत जुलाई 13 तारिख रु शनिदेव वक्री अवस्था थिले, अर्थात उल्टा चलुथिले। एही वक्री अवस्था प्राय 140 दिन चलन कला परे नवेम्बर 28 तारिख रु पुनर्बार मार्गी हेबे। वर्तमान ग्रहराज शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे वक्री चलन करुछन्ति एवं 28 नवेम्बर 2025 रु सेही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे मार्गी हेबे बा सीधा चलिबे एवं फाइनाली 20 जनवरी 2026 दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रे प्रवेश करिबे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रो स्वामी हेउछन्ति बृहस्पति। एथिरे व्यक्तिर जीवन संघर्षमय हुए, सर्वदा परोपकार बा समाज सेवारे समय जाए। एहार देवता हेउछन्ति अजय एकपाद। अजय एकपाद को एकपाद शिव मध्य कुहाଯାଏ, जे कि प्रलय बा विनाश एवं पुनः निर्माणर देवता। शनिदेव जेतेबेले पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे रुहंती मनीष समाज सेवा करे, कार्य सफलता प्राप्ति पई संघर्ष करने पड़े एवं किछि ना किछि बलिदान करने पड़े। एहार सिंबल हेउछि खंडा बा तलवार, दुई धार थिबा तलवार। प्रथम धार हेउछि बलिदान बा पुराणा जेते सब इरिलेवेंट जिनिस बा अनावश्यक जिनिस थिबो ताहा कटि जिवो एवं द्वितीय धार हैला ट्रांसफॉर्मेशन बा परिवर्तन। तेणु वर्तमान जेतेबेले 28 नवेम्बर रु शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे मार्गी हेबे, समस्त राशि रे गोटे किछि परिवर्तन निश्चय आसीबो। जेहेतु शनि कर्मर देवता, जेते सब अनावश्यक कार्य थिबो से सब पछरे रहि जिवो एवं आपण नुआ कर्म बा नूतन कर्म सहित आगो को बढ़िबे। 28 नवेम्बर रु आसंता 53 दिन पर्यंत समस्त राशिर व्यक्ति मानंकु मीन राशिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे अवस्थित शनिदेवंकर प्रकृत फल प्राप्ति हेबो। मात्र एही प्रभावर मात्रा केते रहिबो ताहा निर्भर करिबो आपणकर जातक शनिदेवंकर स्थिति किपरि अछि। जदि आपणक जातकर प्रॉपर एनालिसिस करबा को चाहथांती तेबे वीडियो रे दिया जायथिबा नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे। मो चैनल को वर्तमान पर्यंत आपण जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। आसंत देखिबा शनिकर मीन राशि रे एही मार्गी चलन कन्या राशि रो व्यक्ति मानक ऊपर कोन प्रभाव पकाइबो। कन्या राशि रो सप्तम स्थान रे शनि अवस्थान करछन्ती। एहा शनि 7.5 रो प्रथम चरण। सप्तम शनि साधारणतः शुभ फल देवे नहीं। 7.5 रो प्रथम चरण रे शनि व्यक्ति विशेषकर मस्तक रे अवस्थान करुथांती। वर्तमान पर्यंत शनि वक्री थिले, तेणु 7.5 रो प्रभाव आपणक ऊपर पड़ु नथिला। वर्तमान आपण एहार प्रभाव निश्चय फील करिवे। वर्तमान एहा आपणकु मनस्ताप, निंदा, अपवाद, दुख, द्वंद्व एवं स्ट्रेस बा टेंशन इत्यादि देव। मानसिक चिंताधारा विकृत हेब, स्वास्थ्य हानि हेब, शत्रु वृद्धि हेबे एवं खर्च मध्य बढ़िबो। शनि सप्तम स्थान रे थिबारु स्वामी स्त्री के मध्य सर्वदा टेंशन रहिबो। छोट छोट कथारे आर्गुमेंट एवं कथा कटाकटी इत्यादि हेब, जहा द्वारा सर्वदा मनस्ताप रे आपण रहिबे। बिजनेस जदि करथुए बिजनेस रे मध्य खर्च बढ़िबो, लॉस हेबो। पार्टनर मानक मध्य रे डिस्टर्बेंस देखा देबो। शनिकर प्रथम दृष्टि आपणकर नवम स्थान को रहुछि। बर्तमान आपणकर कोनोसी कार्य सफल हेबो नाही, जेमिति लागिबो सब स्थिर होई रहि जाइछि। ऑफिस रे बॉस को सहित संपर्क खराब हबो। पितांकर स्वास्थ्य भल रहइबो नाही एवं पितांक सहित मध्य संपर्क खराब होई पारे। शनिकर द्वितीय दृष्टि कन्या राशि को रहुछि। स्वास्थ्य भल रहइबो नाही, सदा सर्वदा टेंशन रे रहिबे। खाद्य हैबिट रे आपण नेग्लेक्ट करिवे, जहा फल रे देह खराब हेबो।
ବ୍ରେନ୍ ଏବଂ ନର୍ଭ ରିଲେଟେଡ୍ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଡେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଆଞ୍ଜାଇଟି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଚୁପଚାପ ବା ଏକୁଟିଆ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ପୂଜା ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି କଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଶୁଭ ହେବ। ଏହା ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ମାତ୍ର ଏହାର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରି ନିଜର କର୍ମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତୁ। ମିଛ କହିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କେବେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଠକିବେ ନାହିଁ କି ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଦ୍ରୋହୀ ହେବେ ନାହିଁ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୋକାବାଜି କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶା ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଯଥା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ଦିନମଜୁରିଆ, ବୁଟ୍ ପୋଲିସବାଲା ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରେଗୁଲାରଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଡାକିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ର, ଜୋତା, ଚପଲ, ଛତା, କମ୍ବଳ, ଚାଦର ଇତ୍ୟାଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର। ଏହା ସହିତ ମୁଁ କିଛିଟା ରିଲିଜିୟସ୍ ରିମେଡିଜ୍ ବା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଶନିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଶି ତେଲରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଲୁହା ମୁଦିଟିଏ ବା ଘୋଡ଼ା ନାଲର ମୁଦିଟିଏ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଶୁଭ ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି ବା ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ। ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମୟୂର ପର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଆପଣ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ମୟୂର ପର ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୟୂର ପର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହିଲି, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଯେତିକି ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ନିଶ୍ଚୟ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ।
સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ, સર્વે સन्तु નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तु મા કશ્ચિત દુઃખભાગ ભવેત. ઓમ નમઃ શિવાય. નમસ્કાર.